ሰላም ውድ የErmiE-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማኔጅመንት 2 ቻፕተር 4 ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። ስለዚህ ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ስንል ምን ማለት ነው? ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ስንል it is referred to a company's managerial accounting strategy to design, to monitor and to utilize the two components of working capital. ስለዚህ የማኔጅመንት አካውንቲንግ ስትራቴጂ ሆኖ ነገር ግን ለምን ምን ተጠቀምበት የማኔጅመንት ሂደት ነው in order to managing the two components of working capital, those are current asset and current liability ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት የማኔጅመንት አካል ነው working capital management። ለምንድን ነው ግን እኚህ ሁለቱን ኮምፖነንቶች ማኔጅ የምናደርገው? to ensure the most financial and efficient operations of the company ማለት እነዚህን ከረንት አሴቶቻችንና ከረንት ላይብታችንን በአግባቡ ፊርሙን በሚጠቅም ኤፊሽንት በሆነ መንገድ ለኦፕሬሽን እንድንጠቀማቸው በማሰብ ነው ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ከረንት አሴትና ከረንት ላይብቲ ማኔጅ የምናደርገው ማለት። and the primary purpose of working capital management is to make sure the companies always maintain sufficient cash flow to meet its short-term operation cost and to short-term debt obligations። ስለዚህ ዋነኛ ዓላማው ምንድነው? የአጭር ጊዜ ኦፕሬሽናል ኮስታችን ደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ሮ ማቴሪያል መግዛት ሊሆን ይችላል፣ or ሌሎች ሾርት-ተርም ኦብሊጌሽኖቻችንን ሳትስፋይ ለማድረግ ወይም አካውንት ፔብላችንን ለመክፈል ሊሆን ይችላል፣ ሪሲቭላችንን ለመሰብሰብ ሊሆን ይችላል። all current liability እና current አሴታችንን በመጠቀም የአጭር ጊዜ ኦብሊጌሽናችንን ለመክፈልና ኦፕሬሽናል ኮስታችንን sufficient በሆነ መንገድ satisfied እንድናረግ ይህ working capital management በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት። so we can classify working capital into በኮንሰፕትስ እና gross working capital እና net working capital ብለን እንከፍለዋለን። based on time ደግሞ ስናየው permanent or fixed working capital እና temporary or variable working capital ብለን እንከፍለዋለን። okay, let me try to see from the working capital which is gross working capital. Gross working capital means the total current asset ማለት the total investments of the firms on its current asset. We can call it that is the gross working capital because these current asset ላይ ኢንቨስት ያደረግናቸው ነው ለሾርት ተርም ኦብሊጌሽን እና ለሾርት ተርም ኦፕሬሽናል ኮስት የምንጠቀማቸው። ስለዚህ ቶታል ምንም ሳንቀንስበት ያለውን current asset ላይ ኢንቨስት ያደረግነውን ነገር ብር ወይ ኢንቨስትመንታችንን gross working capital እንለዋለን። but when you say net working capital, as the name indicated, it is the difference between the current asset and the current liability. This net working capital, it shows the more it used to for measuring the more liquidity of the company. በጣም liquid መሆኑን current asset እና በcurrent liability መካከል ያለው ልዩነት ነው net working capital የምንለው ማለት። ስለዚህ net working capital ለማግኘት operating current asset minus operating current liability ነው። then operating current asset ማለት cash, inventory, receivable and other current assets አሉ minus and current liabilities accrued liability, account payable or ሌሎች current liabilities ስንቀንስ የምናገኘው net working capital። ስለዚህ net working capital more liquidity ካምፓኒው liquidity measure ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት። then በታይም ደግሞ permanent እና temporary ብለን እንከፍላቸው። ስለዚህ permanent working capital ምን ነው? it is refer the levels of current asset which is to be maintained without or with regards of the operation level. ስለዚህ operation level ከፍ ዝቅ ቢል የማይለዋወጥ ቢዝነስ ውስጥ ካለ ድረስ ያንን ያክል current asset ያንን ያክል working capital ሚያስ ካለብን ያ working capital ምን ይባላል? permanent working capital. The working capital amount, it does not be affected by the operation level of the business ማለት ነው። but temporary ስንል ግን at the name indicated, the working capital amount which is depends on the operational performance or depends on the other factor and it can be vary which is time to time ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን እያለ የሚሄድ እየተለዋወጠ ከፍ ዝቅ እያለ የሚሄደውን በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ሴላችን በጣም ከፍ ሲል በጣም ሲዝኑ ፒክ በሚሆንበት ጊዜ ቴምፖራሪ ወርኪንግ ካፒታላችን ከፍ ይላል። ዜን የሽያጭ መጠናችን ወይም እዛ ጋር ያለው ፋክተር ደግሞ ዝቅ ሲያደርገው መልሶ ዝቅ ይላል። እንዲህ እያለ የሚሄድ ከሆነ ቴምፖራሪ ወርኪንግ ካፒታል እንለዋለን ማለት። ፐርማነንቱ ግን እንደምታዩት ኦልዌይስ ፐርማነንት ነው። ስለዚህ ቴምፖራሪው የሚጫወተው ከምኑ በላይ ነው ማለት ነው?
ፐርማነንት ካፒታሉ በላይ ነው የሚጫወቱት ምክንያቱም ከዚህ በታች ከወረደ ፊርሙ ኤግዚስት ስለማያደርግ ፐርማነንት ወርኪንግ ካፒታሉ without የፊርሙ ኦፕሬሽን አፌክት ስለማያደርግ always constant ነው ኔክስት እስቲ በደንብ እንየው working capital ቅድም እንዳለው working capital management ስንል it is the business strategy which is designed to ensure the companies operate efficiently by monitoring its current asset and current liability ብለናል or we can say that current capital which is called working capital management ማለት it is an act of planning organizing and controlling the components of working capital components of working capital ቅድም current asset እና current liability ብቻ ነው ያለው ምን ውስጥ ናቸው current asset ለምሳሌ ካሽ አለ ካሽ አት ባንክ ባላንስ አለ ኢንቨንተሪ ሪሲቨብል አለ liability ውስጥ ምን payable አለ overdraft አለ short term loan አለ ስለዚህ እኚህን ሁሉ ኮምፖነንቶች ነው በworking capital ማኔጅ የምናደርገው ማለት then this working capital management it include both establishment ይሄ working capital management ስንል ሁለት ነገሮችን ይዛል አንድ working capital policy establish መደረግ አለበት እንዴት ነው የፊርሙ working capital ማኔጅ የሚደረገው የሚለው በዚህ በፖሊሲው ዲዛይን መደረግ አለበት and the day to day controlling of the components of working capital የየቀን የworking capital ኮምፖነንቶችስ እንዴት ነው ሃንድል የሚደረጉት ወይም ኮንትሮል የሚደረጉት የሚለው ሁሉ በworking capital management ውስጥ ይካተታል ማለት then working capital policy ምንን መመለስ አለበት the level of ምን ያክል ነው ፖሊሲ ስናወጣ working capital ፖሊሲያችንን ስናወጣ ምን ያክል current asset መያዝ አለብን ምን እንዴት ነው ይሄንን current asset ፋይናንስ የምናደርገው እንዴት ነው liabilityያችንን ሃንድል የምናደርገው የሚለው ነገር በደንብ የምናወጣው የworking capital policy ላይ መቀመጥ አለበት ማለት then characteristics of working capital ስንል የመጀመሪያው የworking capital characteristic which is circulating capital once we invested on the working capital it can circulate ነው ለምሳሌ አንድ ማኑፋክቸሪንግ ፊርም ጋር ብንመጣ ካሽ ነበር በዚህ ካሽ ምን ይገዛል ሮ ማቴሪያል ይገዛል ወይም ይሄንን ሮ ማቴሪያል በአካውንት ፔብል ይገዛዋል then ይሄ working ሮ ማቴሪያል ወዴት ይሄዳል ወደ working progress እዚህ ላይ ቫልዩ አድ እናደርግበታለን ለምሳሌ ጥጥ ከሆነ ወደ ጨርቅነት ወደ ክርነት ወይ ወደ ልብስነት እንቀይራው working progress ይሆናል then ልክ አልቆ ሲወጣ finished good ይሆናል then finished good ምን ይሸጣል ሲሸጥ ደግሞ በካሽ ሊሸጥ ይችላል በአካውንት ሪሲቨብል ሊሸጥ ይችላል then በአካውንት ሪሲቨብል ነው ወዴት ይመጣል ወደ ካሽ ተመልሶ ይመጣል ስለዚህ once invested in the firms it is constantly circulating from one component to another component ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው ሮ ማቴሪያል እንገዛበታለን working progress ይሆናል finished good ይሆናል ሴል እንደገና ካሽ ይመጣል it can circulated ማለት ሁለተኛው ደግሞ liquidity ነው each component of working capital has different degree of liquidity ነው ስለዚህ ሁለተኛው characteristics of working capital የworking capital እያንዳንዳቸው ኮምፖነንቶች የራሳቸው የሆነ የሊኩዊዲቲ መጠን ለምሳሌ ካሽ the most liquid የምንለው በቀላሉ ካሽ ነው በቀላሉ ለማንኛውም ትራንዛክሽን መጠቀም ይችላል ዘይ ሌሎች ማርኬታብል ሴኩሪቲዎች አካውንት ሪሲቨብል ኢንቨንተሪ and other components of working capital they have their own liquidity ሶስተኛው ካራክተሪስቲክ ደግሞ ሪስክ ነው each component of working capital it has its own risk ነው ለምሳሌ ካሽ የራሱ ሪስክ አለበት it is mostly exposed for embezzlement and fraud አይደል ለፍራውድ እና ለኤምቤዝልመንት የተጋለጠ ነው ካሽ then account receivables እና ደግሞ ላይመለስ ላይሰበሰብ ይችላል ስለዚህ ሮ ማቴሪያልስ እና ደግሞ ዳሜጅ ሊሆን ይችላል or ሊበላሽ ይችላል finished good ሆነ ደግሞ ላይሸጥ ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ የworking capital ኮምፖነንቶች current asset እና current liability የሚገኙት የየራሳቸው ሪስክ አለባቸው ማለት ሌላኛው profitability working capital it can affect the profits of the organization working capital የድርጅቱን which is profit በጣም አፌክት ያደርጋል excess ሲሆንም መጥፎ ነው low ሲሆንም መጥፎ ነው excess ሲሆንም ፕሮፊቱን ይቀንሳል በጣም ዝቅተኛ working capital ሲኖረንም የድርጅቱን ፕሮፊት ይቀንስብናል ስለዚህ እያንዳንዷ የworking capital ኮምፖነንት ከፕሮፊታቢሊቲ ጋር ያላትን ነገር በደንብ ማየት መቻል አለብን ምክንያቱም excess working capital maybe reduce the profit as a money it is tied up on the current ለምሳሌ ብዙ ካሽ አለ ብዙ ኢንቨንተሪ አለ ብዙ working progress ብዙ finished good አለ ስለዚህ ያለንን ሀብት በሙሉ እዚህ ላይ ኢንቨስት አድርገነው ካልተገላበጠና ወደ ካሽ ኮንቨርትድ ካልሆነ ዜን ፊርሙ ኦፕሬሽን ሳይክሉን የማይቀጥል ከሆነ ብዙ ገንዘብ working capital ላይ ማስቀመጥም እንደው ማለት ነው እዛ ጋር አስረናል ሀብታችንን ምንም አይነት እንቅስቃሴው ፕሮፊታችንን ሊጎዳን ይችላል ማለት እንደዚህ የምናረጋው
ኦኬ ኔክስት ዲተርሚናንትስ ኦፍ ወርኪንግ ካፒታል ነው። በአንድ ድርጅት ውስጥ የወርኪንግ ካፒታል ሌቭልን ወይም ደግሞ የወርኪንግ ካፒታል አማውንትን ምን ነገሮች አፌክት ያደርጉታል? ለምሳሌ ኔቸርስ ኦፍ ዘ ቢዝነስ the amount of working capital into the firms, it is depends on the nature of the business. ለምሳሌ service giving business, manufacturing, merchandising and other types of business, based on their types the amount of working capital they need it is different. ለምሳሌ manufacturing business ከሆነ ብዙ working capital ይኖረዋል፣ ምክንያቱም ኢንቨንተሪ ይኖረዋል። ኢንቨንተሪ እንደውም 3 አይነት ኢንቨንተሪ ይኖረዋል። raw material, work in progress, finished good ይኖረዋል። ስለዚህ ብዙ ኢንቨስትመንት ወዴት ይሄዳል ማለት ወደ working capital። መርቸንዳይዝ ስንመጣ አንድ ኢንቨንተሪ ነው ያላችሁ። ሰርቪስ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ኢንቨንተሪ፣ ስለዚህ ሪላቲቭሊ ሰርቪስ ላይ ያለ ደግሞ የተወሰነ working capital ዝቅ ሊል ይችላል። እንደገና ደግሞ በሌላ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ከሆነ ደግሞ ብዙ አማውንቱ የት ይሄዳል? working capital ይሄዳል፣ ምክንያቱም ካሽ እና ሎን ነው ያለው። ካሽ እና ሎን ነው ያለው። ስለዚህ it is depends on the nature of the business ማለት the amount of working። ሌላኛው length of operating cycle ነው። ፊርሙ ኦፕሬት የሚያደርግበት ቅድም እንዳየነው ከካሽ ተነስቶ ሮ ማቴሪያል ሆኖ ፊኒሽድ ጉድ ሆኖ ተመልሶ ካሽ እስከሚሆን ያለው የlength of operation cycle የአማውንት ኦፍ ወርኪንግ ካፒታልን አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ ሰርቪስ ጊቪንግ ቢዝነስ they have short operating cycle ነው ያላቸው። ለምሳሌ ፀጉር ቤት እንሄዳለን፣ እንቆረጣለን፣ ካሽ እንከፍላለን፣ አለቀ። በዱቤም ከሆነ ዱቤ ይሆናል። ኦፕሬቲንግ ሳይክሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ማኒፋክቸሪንግ ግን ሲሆን አንድ ምርት ተመርቶ እንዲመጣ ብዙ ሳይክሎች ማለፍ አለበት። ሮ ማቴሪያል መገዛት አለበት፣ ወርኪንግ ፕሮግረስ ይሆናል፣ ፊኒሽድ ጉድ ይሆናል፣ በዱቤ ይሸጣል፣ እንሰበስባለን። ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ወርኪንግ ኦፕሬሽን ሳይክሉ በረዘመ ቁጥር አማውንት ኦፍ ወርኪንግ ካፒታሉን በዛው ልክ ከፍ እያለ ይሄዳል። ሌንግዝ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሳይክሉ እያነሰ በመጣ ቁጥር ደግሞ የሚያስፈልገን የኦፕሬቲንግ ካፒታልን እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው seasonality of operation. Sometimes based on the seasonality of our product, the amount of our working capital it may be affected ማለት ለምሳሌ ብርድ ሲሆን ብዙ ጃኬቶች፣ ብዙ ሹራቦች፣ ብዙ ስካርፖች፣ ብዙ ወፋፍራም ልብሶች ይሸጣሉ። ስለዚህ እነዛን የሚያመርቱ ተቋማት በብርድ ሰዓት ወይም በክረምት ሰዓት ብዙ ወርኪንግ ካፒታል ያስፈልጋቸዋል ማለት ብዙ ኢንቨንተሪ ያስፈልጋቸዋል፣ ብዙ ወርኪንግ ፕሮግረስ ያስፈልጋቸዋል፣ ምክንያቱም ቶሎ እያመረቱ መስጠት ስላለባቸው። ዜን በጋ ሲሆንስ አማውንት ኦፍ ወርኪንግ ካፒታላቸው ወይም ኢንቨንተሪ ላይ ታይድ የሚያደርጉት የአማውንት ኦፍ መኒ ይቀንሳል፣ ምክንያቱም their working capital it is depends on operation። ለምሳሌ ለአመት በዓል የሚሆኑ ፕሮዳክቶችን የሚያመርቱ ወይም የሚያዘጋጁ ተቋማት አመት በዓል ሲደርስ ያላቸው ወርኪንግ ካፒታል እና ከአመት በዓሉ በኋላ የሚኖራቸው ወርኪንግ ካፒታል ምን ይለያያል። ሌላኛው our production policy ነው፣ የማምረት ፖሊሲያችን። ለምሳሌ ቅድም ያለው የሲዝናሊቲ ኢፌክትን ሶልቭ ለማድረግ አንዳንድ ድርጅቶች ምን ያደርጋሉ? አመት በዓል ሲደርስ ወይም ደግሞ እነሱ የሚሸጡበት ሲዝን ሲደርስ ሳይሆን ምርቱን የሚያመርቱት አመቱን ሙሉ በብዛት እያመረቱ ያዘጋጃሉ። አመቱን ሙሉ እያመረቱ ያዘጋጃሉ። ልክ ያ ወቅት ሲደርስ ምን ያደርጉታል? ይሸጡታል። ስለዚህ ወይም ደግሞ አንዳንድ ፊርሞች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ሌላ ምርት እያመረቱ ይቆይ። ለምሳሌ ኮፍያ ጃኬት የሚያመርተው ድርጅት በጋውን ምን ሲያመርቱ ይውላል? ቲሸርት፣ ሸሚዝ ሲያመርቱ ይውላል። ልክ ክረምት ደግሞ ሲመጣ ወፍራሙ ልብስ ያመርቱ። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ፖሊሲያችን በተቀያየረ ቁጥር የምናመርትበት አገልግሎት የምንሰጥበት ፖሊሲው በተቀያየረ ቁጥር የአማውንት ኦፍ ወርኪንግ ካፒታላችንን በዛው ልክ እየተቀያየረ ይሄዳል ማለት። ሌላኛው ማርኬት ኮንዲሽን ነው። it is depends on our competition or different economic condition, political condition and ሌሎች ኮንዲሽኖች ማርኬት ኮንዲሽኖች የምንይዘውን የወርኪንግ ካፒታል አፌክት ሊያደርጉብን ይችላሉ። ኢንፍሌሽን ነው። የገንዘብ የመግዛት አቅሙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አማውንት ኦፍ ወርኪንግ ካፒታላችን ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው? ከፍ እያደረገ። ምክንያቱም ገንዘቡ ምን እያደረገ ይመጣል? ቁጥሩ ነው እየጨመረ ይመጣው። 100,000 200,000 300,000 400,000 ይሆናል። የመግዛት አቅሙ ግን እየቀነሰ ነው። ስለዚህ ወርኪንግ ካፒታል አማውንት ላይ ያለው የገንዘብ መጠን ከፍ እያለ ይሄዳል። ሌሎችም አሉ ቢዝነስ ሳይክል ኤንድ ሌሎችም ፋክተሮች ወርኪንግ ካፒታል አማውንትን አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ወርኪንግ ካፒታል ፋይናንሲንግ ፖሊሲ። ድርጅቶች ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ወርኪንግ ካፒታላቸውን ፋይናንስ የሚያደርጉበት ፖሊሲዎችን ሊመርጡ ይችላሉ። የመጀመሪያ ኮንዘርቫቲቭ ወርኪንግ ካፒታል ፖሊሲ ነው። ይህ ኮንዘርቫቲቭ ወርኪንግ ካፒታል ፖሊሲ ማለት the firms try to minimizing risks by maintaining high levels of working capital። በጣም ከፍተኛ የሆነ ብዙ ወርኪንግ ካፒታል በመያዝ በአካውንት ሪሲቨብል ሊሆን ይችላል፣ በኢንተረስት ሊሆን ይችላል። በአካውንት ሪሲቨብል ማለት በአካውንት ሪሲቨብል ከሸጠ ላይሰበስብ ይችላል። ስለዚህ ያንን ሶልቭ ለማድረግ ኢንቨንተሪ ላይ ካሽ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት በማድረግ
ሊያጋጥም ላይሰበሰብ የሚችለውን ሪስክ ወይም ደግሞ ገንዘብ እጃችን ላይ ባለመኖሩ ምክንያት ባለማምረታችን የሚደርስብንን ኮስት ወይም ደግሞ which is favorable condition ለምሳሌ አንዳንድ ዕቃ ርካሽ ይሆንና እጃችን ላይ ገንዘብ አተን መግዛት ላንችል እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ high amounts of working capital በመያዝ ሪስኩን ሚኒማይዝ ለማድረግ ያስባሉ። ሁለተኛው ደግሞ aggressive working capital policy ደግሞ ምንለው try to taking risk or making the risk is high ነው። ሪስኩን ሃይ ማድረግ ያለውን ምን ማድረግ ነው ወርኪንግ ካፒታሉን በጣም በመቀነስ ያለውን ሁሉ ወደ ፕሮዳክሽን እንዲገባ ሌቭል ኦፍ ወርኪንግ ካፒታሉን ሎው በማድረግ ቢዝነሱ ምንም እንዲያደርግ ነው በከፍተኛ መጠን እንዲገላበጥ በማድረግ ብዙ ሀብት ወርኪንግ ካፒታል ላይ ከማስቀመጥ ይልቅ በተለያየ ቦታ ኢንቨስት በማድረግ ፕሮዳክሽኑ እንዲፈጥን የማድረግ ሂደት ነው። ስለዚህ ምናልባት አካውንታችን ላይ በጣም ዝቅተኛ የደሞዝ መክፈያ ገንዘብ ልናጣ እንችላለን አግሬሲቭ ሲሆን ምክንያቱም ያ ለደሞዝ ብለን ያስቀመጥነው ኢንቨንተሪ ተገዝቶበት ሮ ማቴሪያል ነው ፕሮሰስ ሆኖ መምጣት አለበት። ስለዚህ እንደዛ የምናደርግ ከሆነ ደግሞ አግሬሲቭ ወርኪንግ ካፒታል ነው። ሞዴሬት የምንለው በሁለቱ መካከል ያለውን ኦፕቲማል ወርኪንግ ካፒታል ለማግኘት ኮንዘርቫቲቭም መሆን የለብንም ከፍተኛ የሆነ የካሽ መጠንም ወይም የወርኪንግ ካፒታል የከረንት አሴት ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ መኖር የለበትም በጣም ዝቅተኛም የከረንት አሴት portion of financial statementation ላይ መሆን የለበት። ስለዚህ try to balancing the risk and return maintaining in order to benefit more and more effectively use of fund ማለት ስለዚህ moderate working capital policy ምንለው aggressive መሆን የለብንም conservative መሆን የለብንም we should be moderate on the middle of ማለት ለምንድን ነው ግን excess working capital ካለ ምንን አፌክት ያደርግብናል በጣም ከፍተኛ case and effect of excessive working capital excessive working capital lead to unnecessary accumulations of raw material components spare part and inventories and other things ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ working capital አለን ማለት ብዙ raw material አለን ብዙ inventory አለን ብዙ receivable አለን ስለዚህ receivable ላይ ሰበሰብ ይችላል inventory ሊበላሽ ይችላል ላይሸጥ ይችላል and ካሽም የመግዛት አቅሙ ሊቀንስ ይችላል ስለዚህ excess amount of working capital invest ማድረግ ጉዳት አለው ማለት ሌላኛው excess working capital which is result in locking up of excess working capital ስለዚህ ብዙ ኢንቨስትመንት እዛ ለምሳሌ አብዛኛውን ገንዘባችንን ኢንቨንተሪው ላይ ኢንቨስት ብናደርገው ከሆነ ሀብታችን በሙሉ በዛ ኢንቨንተሪ ታስሯል ሌላ ነገር ለመስራት ለመገላበጥ ደሞዝ ለመክፈል ሊሆን ይችላል ሌሎች ሾርት ተርም ኦብሊጌሽኖቻችንን ሳትስፋይ ለማድረግ በምንሄድበት ጊዜ ምን ማድረግ ላንችል እንችላለን ሳትስፋይ ማድረግ ላንችል እንችላለን ምክንያቱም huge amount of capital ዛሬ ኢንቨስት ላደረገ and create bad debt ነው ሪሲቨብል በጣም ከፍተኛ ከሆነ የመሰብሰብ እድሉ ምን ይሆናል ዝቅተኛ ይሆናል and totally ደግሞ ይሄ ኢፌክት ምን ያመጣል reducing ፕሮፊታችንን ይቀንሳል የድርጅቱን ሪተርን ኦን አሴቱን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱን ይቀንስብናል በጣም ሲያንስም ደግሞ ችግር ነው ኢንአዱኬት ሲሆንም ችግር ነው ደሞዝ መክፈል ልንቸገር እንችላለን የሾርት ተርም ኦብሊጌሽኖቻችንን ሳትስፋይ ለማድረግ ልንቸገር እንችላለን and inadequate working capital cannot buy it is requirement which is bulk of order ለምሳሌ ኦርደር የተደረገው ነገር ሁሉ ለመስራት ለማቅረብ ልንቸገር እንችላለን ምክንያቱም እጃችን ላይ ተመጣጣኝ የሆነ working capital it become difficult to implement operation plan and activities and to it become impossible to utilize efficiently fixed asset and the rate of return on investment also with short term capital ይቀንሳል ፎል ያደርጋል and it reduce the overall operations of the business እንዳልኳችሁ ነው working capital ላይ በጣም ትልቅም ሲሆን ችግር ነው በጣም ትንሽም ሲሆን ችግር ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው we should be balancing between this ማለት and source of working capital source of financing of working capital how we can finance our working capitalአችን ላይ current assetአችን ላይ ኢንቨስት የምናደርገውን ከየት ነው የምናመጣው ስንል አንደኛው ስፖንታኒየስ ከረንት ላያቢሊቲ የምንለው ለምሳሌ ኢንቨንተሪዎችን በዱቤ እንገዛለን ሰፕላዮችን በዱቤ እንገዛለን ሰራተኞቻችንን ሰርተው ነው የምንከፍላቸው ስለዚህ አክሩድ ዌጅ ላያቢሊቲ ያለብን ማለት ዌጅ ፔብል አለብን ምክንያቱም እያሰራናቸው ስለሆነ የምንከፍላቸው ምን ያፈጥሩናል ለኛ ሀብት ይሰጡናል ነገር ግን እስከምንከፍላቸው ድረስ ሊያቢሊቲ ይሆናል ስለዚህ ለምሳሌ አክሩድ ታክስ የምንለው which is supply በዱቤ እንገዛለን ሮ ማቴሪያሎችን በዱቤ እንገዛለን ስለዚህ ይሄ አንዱ ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንግ ኦፍ ወርኪንግ ካፒታል
ወርኪንግ ካፒታላችንን ፋይናንስ የምናደርግበት አንዱ መንገድ ነው በስፖንታኒየስ ከረንት ሊያቢሊቲ ብለን ነው። ሌላኛው ሾርት ተርም ፋይናንሲንግ ሶርስ ከባንክ ሊሆን ይችላል፣ ፕራይቬት ሎን ሊሆን ይችላል፣ ኮመርሻል ፔፐር ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሾርት ተርም ፋይናንስ ተጠቅመን ለወርኪንግ ካፒታላችንን ለማድረግ ከረንት አሴታችንን ማኔጅ ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን። ሎንግ ተርም ደግሞ ለምሳሌ በዴቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በኮመርሻል ባንክ ወይም በፕራይቬት ባንክ የረጅም ጊዜ ብድርን በመውሰድ ያንን ብድር ለወርኪንግ ካፒታላችን ልናው ለስራ በነገራችን ላይ ወርኪንግ ካፒታል ስን የስራ ማስኬጃ ብለን መያዝ እንችላለን። ስራውን ራን የምናረግበት ካፒታል ማለት ነው። ኢኩዊቲ ካፒታል ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ አክሲዮን ሸጠን ልንሰበስብ እንችላለን ወይም ደግሞ ከራሳችን ፕራይቬት መኒ አምጥተን ቢዝነሱን ራን ስናደርግ ልንጠቀመው እንችላለን። this is the major source of initial working capital investment። ለምሳሌ ድርጅቱ ሲጀመር ስራ ማስኬጃ ብለን የምናስቀምጠው ገንዘብ ማለት working capital ማለት and it is the money put on the firms by the owner or investor ማለት in order to running smoothly operations of the business ማለት። ሌላኛው how we can estimate the working capital account ነው። እንዴት ነው ወርኪንግ ካፒታል ምን ያክል ይሁን ብለን ስፔሻሊ ፕሮጀክት በመናረግበት ጊዜ አዲስ ቢዝነስ ፕላን በመናዘጋጅበት ጊዜ ወይም ደግሞ የድርጅቱን ወርኪንግ ካፒታል ቀጣይ 2-3 አመታት ምን ያክል ይሁን ብለን በመንገምትበት ጊዜ የምንጠቀማቸው 4 ሜቶዶች አሉ። the first one estimated the components of working capital which means ባለን ኢንፎርሜሽን ባለን ኤክስፐርት ባለን ዳታ መሰረት እያንዳንዱ ወርኪንግ ካፒታል ይሄን ያክል ይሁን ይያለን ምን ያያረግን ይላል ኤስቲሜት ያያረግን ይላል። ኢንቨንተሪ ይሄንን ያክል ይሁን፣ ካሽ ይሄንን ያክል ይሁን፣ አካውንት ፔብል ይሄንን፣ አካውንት ሪሲቨብል ይሄንን ይያለን ምን እናረጋለን ማለት ነው ኤስቲሜት እናረጋለን እያንዳንዱ። ሁለተኛው ደግሞ the amount of working capital it can be estimated based on the percent of sale method ከሴሉ ላይ 10%፣ ከሴሉ ላይ 20%፣ ከሴሉ ላይ 30% it depends on ካለፈ ፐርፎርማንሳችን ሊሆን ይችላል፣ ከተፎካካሪ ድርጅቶቻችን በመውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ከኢንዱስትሪ አቨሬጅ በመውሰድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን amount of working capital it depends on the percentage sale determine ልናደርግ እንችላለን። ወይም ደግሞ amount of working capital it is fixed investment approach percentage of fixed investment approach በመጠቀም which means ከጠቅላላ ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት የሚፈጸም ከሆነ ከዚህ ፕሮጀክት ውስጥ 20% ወርኪንግ ካፒታል ይሁን 5% ይሄን ያክል ይሁን ብለን ደግሞ ዲተርማይን ልናደርግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ሜተድ ነው። so the operating cycle method ላይ ደግሞ እንደሚለው working capital requirement depends on the operating cycles of the business። መጀመሪያ የቢዝነሱን ኦፕሬቲንግ ሳይክል እንሰራለን። ከካሽ ወደ ሮ ማቴሪያል፣ ከሮ ማቴሪያል ወደ ወርኪንግ ፕሮግረስ፣ ከወርኪንግ ፕሮግረስ ወደ ፊኒሽ፣ ከፊኒሽ ወደ ሴል፣ ከሴል ወደ አካውንት ሪሲቨር፣ ከአካውንት ሪሲቨር ወደ ካሽ እስኪመጣ ድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል፣ ምን ያክል ኮስት ያስፈልገናል ብለን በዛ መሰረት ወርኪንግ ካፒታል አማውንታችንን ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ወርኪንግ ካፒታል ሳይክል ሜተድ እንለዋለን ማለት። say the working capital begin with acquisitions of raw material which is end with the collections of receivable ማለት በኤግዛምፕል እናየዋለን። ኦኬ ለምሳሌ እስቲ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱን ሜተዶች በሶስቱ ሜተዶች እንስራ። በምን ኤስቲሜትድ ኮምፖነንት፣ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ሴል ሜተድ ኤንድ ፊክስድ ኢንቨስትመንት አፕሮቾችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እኔ summarized a budget report for Salam company for the year 2008 show the following information raw material ምን ያክል ነበር? ለሮ ማቴሪያል የወጣው 248,000 ነው። ቶታል ኮንቨርዥን ኮስት ይሄ ደግሞ ለዳይሬክት ማቴሪያል እና ለማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት የወጣው 388,800 ነው። and ቶታል አጠቃላይ ቶታል ፕሮዳክሽኑ ደግሞ 968,000 ነው። አኑዋል ሴሉ ምን ያክል ነበር? 1,448,000 and fixed investment ብር ለዚህ ካምፓኒ ፊክስድ ኢንቨስትመንት የተደረገው ኢኒሻል ላይ 1,600,000 ነው። Then Salam wanted to use one of the three approach to determine the amount of working capital required. So the first three ነው estimated percentage of sale እና fixed investment approach ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል። additional information with regard the first approach ወይም ደግሞ estimated component of working capital የምንሰራ ከሆነ inventory in 1 month supply each raw material ይላል። የraw material inventory is 1 month supply for each raw material። እያንዳንዱ raw material ለraw material ብለን ያወጣነው ኮስት ከዚህ ውስጥ የወሩ ለ12 እናካፍለውና የወሩ ኢንቨንተሪ ይሆናል ማለት።
ሰሚ ፊኒሽድ ጉድ ደግሞ ወይም ወርክ ኢን ፕሮግረስ ደግሞ የምንላቸው fully completed under material በማቴሪያል ደረጃ ሙሉ ለሙሉ አልቀዋል። በኮንቨርዥን ኮስት ደረጃ ግን ምን ያክል ፐርሰንት ብቻ ነው ያለቁት? half ወይም 50% ብቻ ነው ያለቁት። ስለዚህ የማቴሪያልን ይሄ ሮ ማቴሪያል ኮስቱን ለ12 እናካፍልና ሙሉን እንወስዳለን። የኮንቨርዥን ኮስትን ግን ለ12 አካፍለን 50% ብቻ ነው የምንወስደው። ምክንያቱም ፊኒሽድ ጉድ ላይ ያሉት ሮ ማቴሪያሎች በማቴሪያል ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ስላለቁ በኮንቨርዥን ኮስት ደረጃ 50% ስላለቁ ዜን ፊኒሽድ ጉድ ሙሉ ለሙሉ የመንዝ ስለሆነ ለ12 አካፍለን እንወስዳለን። ዜን ሪሲቨብል አር 1 month of the sale ይላል። የሴሉ ጠቅላላ የሴሉን ለ12 በማካፈል ወደ ወር በመቀየር የሪሲቨብሉን ወደ አንድ ወር በመቀየር የዛን ወርኪንግ ካፒታል ብለን መያዝ እንችላለን። and operating cash to be 1 month of total cost ይላል። 1 month operating cash ምንድነው አለ? የቶታል ኮስቱ ለ12 በማካፈል ይሄ አመት ስለሆነ የተሰጠን 1 month of total sale ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ያለብን ኢንቨንተሪ 1 month of supply of raw material ፊኒሽድ ጉድ ከሆነ ደግሞ በሮ ማቴሪያል ሙሉ ለሙሉ አልቋል። በኮንቨርዥን ኮስት ግን 50% ነው ያለቀው። ፊኒሽድ ጉድ ሙሉ ለሙሉ የ1 month of the month ነው 1 month of the supply ነው የምንወስደው ወይም የፊኒሽድ ጉድ ነው የምንወስደው። ሪሲቨብሉም ተመሳሳይ ነው። ኦፕሬቲንግ ካሽም ተመሳሳይ ነው። ይሄ በየትኛው ጊዜ ነው? ኤስቲሜትድ ኮምፖነንት። አሁን እንደምታዩት እያንዳንዱን ኮምፖነንት ኤስቲሜት እያደረግን ነው። ኢንቨንተሪን፣ ሮ ማቴሪያል፣ ወርክ ኢን ፕሮግረስ፣ ፊኒሽድ ጉድን፣ ካሹን ኤስቲሜት፣ ሪሲቨብሉን ኤስቲሜት እያደረግን። ለሁለተኛው ደግሞ የተሰጠ ምንድነው? ፐርሰንቴጅ ኦፍ ሴል ሜተድ ነው። the amount of working capital is required to determine 25 and 30% of annual sale ከ25 እስከ 35 በሚደርሰው የአመት ሴሉ working capital ተብሎ መያዝ አለበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ which is third approach ወይም ደግሞ fixed investment approach ደግሞ ከ10 እስከ 20% የሚሆነው የፊክስድ ካፒታል ኢንቨስትመንቱ ወርኪንግ ካፒታል ተብሎ መያዝ አለበት የሚል ኢንፎርሜሽን ተሰጥቷል። ስለዚህ በሶስቱም እንስራው። የመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ፎር 1 month ለማግኘት ይሄ የአመቱን እንደምናደርገው የአመት የተሰጠንን 12 እናካፍለዋለን። ስለዚህ ወርኪንግ ካፒታል ለሮ ማቴሪያል መያዝ ያለበት ስንት ነው ማለት ነው? 20667 ነው። ሰሚ ፊኒሽድ ወርኪንግ ካፒታል ወይም ወርኪንግ ፕሮግረስ ደግሞ ምንለው በማቴሪያል ሙሉ ለሙሉ ስላለቀ የማቴሪያል እዚህ ጋር ያገኘነውን 2600 እንወስዳለን። ዜን የወርኪንግ ፕሮግረሱ ደግሞ ወይም የኮንቨርዥን ኮስቱ ደግሞ 50% ተብሏል። ስለዚህ የኮንቨርዥን ኮስቱን በ0.5 አባዛን ለ12 አካፈለው ዜን ከ2667 ጋር ስንደምረው ለወርኪንግ ፕሮግረስ ወይም ለሰሚ ፊኒሽድ ጉድሶች መያዝ ያለበት የወርኪንግ ካፒታል መጠን ስንት ነው ማለት ነው? 36867 ነው። ዜን ለፊኒሽድ ጉድ ደግሞ ምንድነው የተባለው? የቶታል የፕሮዳክሽን ኮስቱን ለአንድ ወር በማካፈል ነው ፕሮዳክሽን ኮስቱን። ስለዚህ 968000 ለ12 ስናካፍል 80666 ይሆናል። so the total inventory cost to be handled on the working capital በworking capital ውስጥ መካተት ያለበት ለኢንቨንተሪ ተብሎ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 138200። ዜን ሪሲቨብል ምን ተብሏል? የፎርካስት ሴሉን 1 month ነው 1 month of the total forecast sale ፎርካስት ሴሉ ምን ያክል ነው? 1,448,000 ነው። ሲካፈል ለ12 እናደርጋለን። ስለዚህ ለሪሲቨብል መያዝ ያለበት የወርኪንግ ካፒታል አማውንት 120667 ነው። ኦፕሬቲንግ ካሽ ኒድ ደግሞ ስንት ነው? የቶታል 1 month of total cost ነው የተጠየቀው። የቶታል ኮስቱን የቶታል ፕሮዳክሽን ኮስቱን 1 month of ወደ አንድ ወር ለመቀየር ቶታል ኮስቱ ለ12 እናካፍላለን። ስንት ይሆናል? 80,000 ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ኤስቲሜትድ ወርኪንግ ካፒታል ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? ቶታል ኤስቲሜትድ ወርኪንግ ካፒታል የሮማት የኢንቨንተሪን ስንት አግኝተናል? 138200 አግኝተናል። ኤንድ የሪሲቨብል ስንት አግኝተናል? 20667 አግኝተናል። ኤንድ የካሽ 80667 አግኝተናል። አጠቃላይ በመጀመሪያው ስቴፕ መሰረት ወርኪንግ ካፒታል ተብሎ ኤስቲሜት መደረግ ያለበት አማውንት ምን ያክል ነው ማለት ነው? 339533 ይሆናል ማለት። ኦኬ the second approach ግን ምን ነው የተባለው? የሴሉ የፎርካስትድ ሴሉ ከ25 እስከ 30% የሚሆነውን እንደ ወርኪንግ ካፒታል ብላችሁ ያዙት ነው የተባለው። ስለዚህ
ከ25 እስከ 30 ስለተባለን የሁለቱን አቨሬጅ እናወጣለን 25 ሲደመር 35 ሲካፈል ለ2 30% ይሆናል ማለት ዜን 30%ቱን በፎርካስት ሴሉ ስናባዛው በሁለተኛው አፕሮች ደግሞ ወርኪንግ ካፒታል ስንት ብለን ነው መያዝ ያለብን 434400 ይሆናል ማለት በሰርድ አፕሮች ደግሞ የፊክስድ ኢንቨስትመንቱን ወይም የኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን ከ10 እስከ 20% የሚሆነውን እንደ ወርኪንግ ካፒታል መያዝ አለባችሁ ተብሏል ስለዚህ የዚህንም አቨሬጅ እናወጣለን አቨሬጅ ስናወጣ ሁለቱን ደምረን ለሁለት ስናካፍለው 15% ይሆናል ስለዚህ ፊክስድ ኢንቨስትመንቱን ለ15% ስናባዛው በሶስተኛው አፕሮች የምንጠቀም ከሆነ ወርኪንግ ካፒታላችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 240,000 ይሆናል ማለት ስለዚህ በሶስቱ አፕሮች በተለያየ ኤስቲሜሽን አማውንት በተለያየ ኤስቲሜሽን መንገድ የተለያየ ወርኪንግ ካፒታል አማውንትን ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ለፊርማችን ለፕሮጀክታችን የሚመቸውን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት አሁን ደግሞ እስቲ አራተኛውን ሜተድ ኦፕሬቲንግ ሳይክል አፕሮች የሚለውን የሚያሳይ ኤግዛምፕል እንሰራ በዚህ ኤግዛምፕል ደግሞ የምናየው ምንድነው ኦፕሬቲንግ ሳይክል ዴውን በመጠቀም የሮ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ኦኬ አሁን ደግሞ እስቲ አራተኛው ሜተድ ኦፕሬቲንግ ሳይክል አፕሮች የሚለውን በዚህ ሜተድ ደግሞ የምናየው ምንድነው ሪኳየርድ ወርኪንግ ካፒታል አማውንቱን እንዴት ኤስቲሜት እናደርጋለን ማንንም በመጠቀም ኦፕሬቲንግ ሳይክልን በመጠቀም ኦፕሬቲንግ ሳይክል የምንለው በቀደም እንዳየነው ከሮ ማቴሪያል ተነስቶ ካሽ ነበር ሮ ማቴሪያል ሆኖ ተመልሶ ሪሲቨብል ካሽ ጋር እስኪመጣ ድረስ ያለው ሳይክል ምን ያክል ቀን ይወስድበታል የሚለውን ካልኩሌት እናደርግና በሱ መሰረት ወርኪንግ ካፒታል ዲተርማይን እናደርጋለን እዚህ ጋር ግን ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን ሮ ማቴሪያል ምን ያክል ቀን ይወስድበታል ወርኪንግ ፕሮግረስ ምን ያክል ቀን ፊኒሽድ ጉድ ምን ያክል አካውንት ሪሲቨብል እና ምን ከፍለው አካውንት ፔብል ምን ያክል ቀን ይወስድበታል የሚለውን መስራት አለብን ዘይ ተሰጠናል ፔሪድ ከቨር አንድ ፔሪድ የተሰጠነው ማለት አመት ነው የተሰጠን ስለዚህ 365 አንድ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ጠቅላላ ምን ያክል ቀን አለው ተብለናል 365 ቀን አለው and average period which is creditor allowed by the supplier በዱቤ ሸጡልን ክሬዲተር ሰፕላየሮቻችን እንድንከፍል ምን ያክል ለሮ ማቴሪያል የገዛንበትን ዋጋ እንድንከፍል ምን ያክል ነው የሰጡን 16 ቀን ነው የሰጡን ኦኬ ዜን average total debitor outstanding አሁን እኛ ምን ያክል አካውንት ሪሲቨብል አለን ወይም ምን ያክል ተሰብሳቢ ገንዘብ አለን 480 አለን ዜን amount of raw material consumption በአመት ውስጥ የተጠቀምነው የሮ ማቴሪያል አማውንት ምን ያክል ነው 4400 ኪሎግራም ወይም ዩኒት ሊሆን ይችላል and total production cost አጠቃላይ የምርት ወጪያችን ምን ያክል ነው 10,000 ነው total cost of sale ለተሸጡ ዕቃዎች የወጣባቸው cost of goods soldችን ደግሞ ምን ያክል ነው 10,500 ነው and sale of the year በአመት ውስጥ ደግሞ በክሬዲት የሸጥነው ምን ያክል ነው የ16000 ብር የሚያክል ሽያጭ ሸጠናል ዜን አሁን ደግሞ መጋዘን ላይ ምን ያክል ሮ ማቴሪያል አለ ምን ያክል ፊኒሽድ ጉድ አለ ምን ያክል ወርኪንግ ካፒታል አለ የሚለውን ነው መጋዘን ላይ 320 ሮ ማቴሪያል አለ ወርኪንግ ፕሮግረስ 350 አለ ዜን ፊኒሽድ ጉድ 260 አለ ዜን ይሄንን ዳታ በመጠቀም ኦፕሬቲንግ ሳይክሉን ዲተርማይን በማድረግ based on ኦፕሬቲንግ ሳይክሉ amount of working capital ዲተርማይን ለማድረግ ነው ዜን ሮ ማቴሪያል ሂልድ ኢን ስቶክ በስቶክ ውስጥ ሮ ማቴሪያሉ ምን ያክል ቀን ይቆያል የሚለውን ዲተርማይን ወይም ቆይቷል የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ average stock of raw material held አሁን እጃችን ላይ ያለው ማለት የሮ ማቴሪያል amount 320 ነው and average consumption per day ነው በቀን ምን ያክል ሮ ማቴሪያል ስንጠቀም ነበር ምክንያቱም አጠቃላይ 4400 ተጠቅመናል በአመቱ 365 ቀን አለ ስለዚህ 4400 ለ365 እናካፍለው average consumption per day ይሆናል ወይም ደግሞ 365 ሆነ ላይ ከፍ አድርገን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ስለዚህ ሮ ማቴሪያል በስቶክ ውስጥ ምን ያክል ቀን ይቆያል ማለት ነው 27 ቀን ይቆያል ነገር ግን ከዚህ ውስጥ average credit period guaranteed ከዚህ ውስጥ ክሬዲተሮች ለኛ እንድንከፍል ቀን ሰጥተውናል ስንት ቀን ሰጥተውናል already granted ሆነና 16 ቀን ተሰጥቶናል በዱቤ ስለምንገዛው ሮ ማቴሪያሉን በ16 ቀን ውስጥ ነው እንድንከፍል ተጠየቅነው ስለዚህ ይሄንን ስንቀንስ አጠቃላይ የወርኪንግ ሮ ማቴሪያል ዴው ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 11 ይሆናል ማለት
ዜን ወርክ ኢን ፕሮግረስ ዴውን ደግሞ ለማግኘት ምን ያክል ኢንቨንተሪው ምን ያክል ቀን ነው በወርክ ኢን ፕሮግረስ ውስጥ የሚቆየው የሚለውን ዲተርማይን ስናደርግ አማውንት ኦፍ ወርክ ኢን ፕሮግረስ አሁን ከረንት እጃችን ላይ ያለው 350 ዜን ቶታል ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ጠቅላላ የምርት ወጪያችን ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽናችን 10000 ነው ዜን ለ365 እናካፍለዋለን ምን ለማግኘት ነው አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ፐር ዴይ ለማግኘት ነው በቀን ምን ያክል ፕሮዳክሽን ኮስት አለብን የሚለው ዜን ወደ ቀን ስንቀይረው ስንት ይሆናል ማለት ነው 13 ቀን ሆነ ዜን ፊኒሽድ ጉድ ደግሞ ተመርቶ ለመሸጥ ምን ያክል ቀን ይወስድባቸዋል ለዚህ አቨሬጅ ፊኒሽድ ጉድ ሜንቴን ዲቫይድድ ባይ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ፐር ዴይ ለዚህ 260 አሁን ያልተሸጠ ኢንቨንተሪ ያለን 10500 ሲካፈል ለ360 ወይም ደግሞ በዚህኛው ፎርሙላ ስንሰራው ፊኒሽድ ጉድ ደግሞ ተመርቶ እስከሚሸጥ ድረስ ምን ያክል ቀን ይወስድበታል 9 ቀን ይወስድበታል ማለት ዜን ክሬዲት ፔሪድ አለው ቱ ዘ ዴቢተር ለኛ ደግሞ ምን ብለና አበድረና ስለዚህ ያበደርነው ደግሞ መሰብሰብ አለበት ስለዚህ ያንን ለመሰብሰብ ምን ያክል ቀን ይወስድብናል ዜን ያበደርነው አሁን አውትስታንዲንግ ያለን አማውንት ስንት ነው 480 ነው and credit sale average credit sale per day ደግሞ ለማግኘት credit sale 16000 ነው ሲካፈል ለ360 ስናረግ ለ365 ወይም ደግሞ በዚህኛው ፎርሙላ ስንሰራው ስንት ቀን ይሆናል 11 ቀን ይሆናል ምን ማለት ነው ይሄ ሳይክል ራሱን ለመድገም ምን ያክል ቀን ይወስድበታል የተባልነው ቶታል ነምበርስ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ለማግኘት አራቱን ነው የምንደምረው ማለት አራቱ እዚህ ጋር 11 አግኝተናል እዚህ ጋር 13 አግኝተናል እዚህ ጋር 9 አግኝተናል እዚህ ጋር 11 አግኝተናል ስለዚህ ስንደምረው ስንት ይሆናል ማለት ነው 44 ቀን ይሆናል ስለዚህ numbers of working cycle in a year ስለዚህ አንድ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ማለት ከሮ ማቴሪያል ተነስቶ ፊኒሽድ ጉድ እስከሚሆን ድረስና ወደ ሪሲቨብል ተሽጦ እስኪመጣ ድረስ ምን ያክል ቀን ይወስድበታል ማለት ነው 44 ቀን ይወስድበታል ኦኬ ስለዚህ በአመት ውስጥ 365 ቀን ካለ አንድ ሳይክል ደግሞ 44 ቀን የሚወስድበት ከሆነ ስንት ሳይክል በአመት ውስጥ ስንት ኦፕሬቲንግ ሳይክል ይካሄዳል የሚለውን ለማወቅ 365ን ለ44 እናካፍላለን ስለዚህ ስንት መጣ ማለት 8.3 በአመት ውስጥ 8.3 ጊዜ ወይም 8 ጊዜ እንበለውና ለዚህ ኤግዛምፕል ሮ ማቴሪያል የነበረው ወደ ካሽ ነበረ ሮ ማቴሪያል ሆኖ እንደገና ወርክ ኢን ፕሮግረስ ሆኖ ፊኒሽድ ጉድ ሆኖ ሪሲቨብል ሆኖ ካሽ ይመጣ እንደዚህ ያለ 8 ጊዜ ተመላልሷል በአመት ውስጥ ማለት ስለዚህ amount of working capital ዲተርማይን ለማድረግ ቶታል ኮስቱን ኦፕሬቲንግ ኮስቱን ወይም ቶታል ፕሮዳክሽን ኮስቱን ለነምበርስ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ኤን በአመት ምን ያክል ጊዜ ነው ኦፕሬቲንግ ሳይክል የሚያደርገው 8.3 ነው ስለዚህ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 1260 ይሆናል ማለት ስለዚህ ወርኪንግ ካፒታል መያዝ ያለብን ምን ያክል ነው ማለት ነው 1265 ብር የሚያክል የወርኪንግ ካፒታል አማውንት መያዝ ያለብን በምን ሜተድ ከሰራ ነው ይሄ በኦፕሬቲንግ ሳይክል አፕሮች ሜተድ የምንሰራው ከሆነ ስለዚህ አራቱ ሜተዶች በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ስለ ወርኪንግ ካፒታል ያወራንበት ቶፒክ ይሄንን ይመስላል ኔክስት ማኔጅመንት ኦፍ ካሽ ወይም ካሽ ማኔጅመንትን ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ